ओम शांति 20 ଜାନୁଆରୀ 2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाबांकर संतान मानंकर कर्तव्य हेला समस्तंकर कल्याण करिबा, समस्तंकु बाबांकर स्मृति देवा एवं ज्ञान दान करिबा। आजिर प्रश्न, बाबा केउमानंकु महारथी कहउछन्ति? सेमानंकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर, जेउमाने निजे भल भावरे पढ़न्ति एवं अन्य मानंकु मध्य पढ़ान्ति, जाहांक उपरे सबुबेले बृहस्पतिर दशा रहिथाए, जेउमाने सबुबेले निजर तथा समस्तंकर उन्नति पाई चिंता करुथान्ति, जेउमाने यज्ञ सेवारे कठोर परिश्रम करन्ति, जेउमाने बाबांकर कर्तव्य रे सहयोगी होइथान्ति, सेही माने हेले महारथी। एही भली महारथी पिलामानंकु ही बाबा मोर सुपुत्र संतान बोली कही थान्ति। ओम शांति। एबे तुमे माने शिव जयंती पाई प्रस्तुति करुछ, कार्ड इत्यादि छपाउछ। बाबा तो ए संबंधरे बहुत थर बुझाउछन्ति। मुख्य कथा सबु गीतारे रहिछि। मनुष्य माने रचना करिथिबा गीता को अधा कल्प हेब पढ़ी पढ़ी तळकु तळकु खसी आसिछन्ति। ए कथा मध्य तुमे माने बुझी पारुछ जे अधा कल्प दिन एवं अधा कल्प राति। एबे बाबा तुम मानंकु केते टॉपिक देउछन्ति, ता उपरे तुम मानंकु चिंतन मंथन करिबाकु हेबो। तुमे माने लेखि पारिब जे भाई ओ भौणी माने एठाकु आसी बुझ, केवल गोटिए गीता शास्त्र ही ज्ञान मार्गर, बाकी समस्त धर्मशास्त्र भक्ति मार्गर। ज्ञान मार्गर केवल गोटिए शास्त्र जहाकु पुरुषोत्तम संगम जुगरे बेहदर पिता परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ही सुनाई थान्ते, अथवा लेखिबा दरकार जे एहा ब्रह्मांक द्वारा सुनाइछन्ते, जहा द्वारा 21 जन्म पाई सद्गति प्राप्त हेउछि। एही ज्ञान मार्गर गीता द्वारा 21 जन्म पाई संपत्ति मिलुछि, परे पुणे 63 जन्म भक्ति मार्गर गीता प्रचलित हेब, जहाको मनुष्य ही रचना करिछन्ते। बाबा तो राजयोगर शिक्षा देई समस्तंकर सद्गति करि देउछन्ते, पुणी सेठारे गीता सुनिबार आवश्यकता ही रहिब नाही। एही ज्ञान मार्गर गीता द्वारा दिन होई जाउछि। एही गीता ज्ञान केवल ज्ञानर सागर बाबा ही सुनाउछन्ति, जहा द्वारा 21 जन्म पाई उन्नतिर कला होई जाउछि। किंतु मनुष्य द्वारा रचित गीता द्वारा अवनति होइथाए। भक्ति मार्गर गीता एवं ज्ञान मार्गर गीता उपरे विचार सागर मंथन करिबा आवश्यक। मूल कथा बा मुख्य कथा को मनुष्य माने जानी नाहंती। तुमे माने लेखुछ त्रिमूर्ति शिव जयंती तथा श्रीमद् भागवत गीता जयंती तथा सर्व आत्मा मानंकर सद्गतिर जयंती। ए कथा मध्य तुमे माने सुनाई पारिब जे शिव जयंती द्वारा सारा विश्वरे शांति प्रतिष्ठा होइथाए। एही मुख्य कथा को लेखिबा निहाती जरूरी, जहा उपरे सबु किछि निर्भर करुछि। तुमे माने समस्तंकु कहि पारिब जे मनुष्य केबे भी मनुष्यर सद्गति करि पारिब नाही। भगवानंकु समस्तंकर सद्गति करिबा पाई पुरुषोत्तम संगम जुगरे आसीबाकु हुए, जहाकि वर्तमान ही करुछन्ति। एही दुई तीनोटी पॉइंट मुख्य अटे। शिवंक द्वारा गायन करा जाइथिबा गीता एवं कृष्णंकर गीता मध्यरे अंतरत निश्चित रहिछि। त्रिमूर्ति शिव परमात्मांक ठारू एही संगम जुगरे गीता सुनिबा द्वारा मनुष्य मानंकर सद्गति होइथाए। एही भली पॉइंट उपरे जदि केही विचार सागर मंथन करिब एवं बुझाइब,
ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କେବେ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ, ଯିଏକି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲେଖା ରହିବା ଦରକାର। ଉପରେ ଲେଖି ଦେବା ଦରକାର ଯେ କଳିଯୁଗର କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟରୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବାର ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଏହିଭଳି ଲେଖିଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ଆସିବେ। ସଦ୍ଗତି ଦାତା ପରମ ପିତାଙ୍କର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏହି କଥା ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଢେର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ ମଥା ପିଟୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତିକୁ ଯିବ, ପୁଣି ଯେପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆରମ୍ଭରେ ଆସିବ କିମ୍ବା ଡେରିରେ ଆସିବ, ତାହା ତୁମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିରେ ଆସୁଛ, ପରେ ପୁଣି ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ଆସୁଛ। ଏହିଭଳି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଧାରଣ କରିବ, ତେବେ ବି ବହୁତ ସେବା କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ପରିଚୟ ଦେଉନାହଁ, ତେବେ ତୁମ ଭିତରେ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବାବା ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ବାବା ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଇଏ କେବଳ କଥାକୁ ମାତ୍ର କହୁଛି। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, କାହାର କଲ୍ୟାଣ ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ସାହୁକାର, ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଥମେ ଗରିବମାନେ ହିଁ ବୁଝିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁତ ସମୟ ଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଡ୍ରାମାରେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦି ଜଣେ ବି ସାହୁକାର ଏବେ ଆସିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅନେକ ଆସିଯିବେ। ଏବେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଚାର ହୋଇଯିବ, ତେବେ ବହୁତ ଆସିବେ। ତୁମର ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ନିଜର ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ କରୁନାହିଁ, ସିଏ ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ତୁମେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଦଶା। କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗତି ମାର୍ଗର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଶା। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବ, ତାଙ୍କର ହିଁ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ରହିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାରଥୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ତେବେ ନିଜକୁ ପଚାର, ମୁଁ ମହାରଥୀ? ଅମୁକ ଅମୁକଙ୍କ ଭଳି ସେବା କରୁଛି? ଯିଏ ପଦାତିକ, ସିଏ କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରୁନାହଁ, ତେବେ ନିଜକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛ? ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବେ। ଏହି ଯଜ୍ଞ ସେବାରେ ନିଜର ହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାହା କରିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେବଳ ଖାଇବ, ପିଇବ ଏବଂ ଶୋଇବ, ତାକୁ କ'ଣ ସେବା କୁହାଯିବ କି? ସେମାନେ ତ ସେଠାରେ ଯାଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହୁଅ। ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବାବା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ। ଲୌକିକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ପଦ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି।
ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ। ତେବେ ପାରଲୌକିକ ବାବା ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବେହଦର ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଅ। ବାକି କେବଳ ପେଟ ପୂଜା କରିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି କଥା କୁହ, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦିଅ। ତେବେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ଏ କଥା ତ ବହୁତ ସହଜ ନା? ଏଥିରେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ ଏବଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଥିବ। ତେବେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ହେବ ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଏବେ ହିସାବ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କଥାରେ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ିଲେ କାହାକୁ ବି ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୀତା, ବେଦ, ଉପନିଷେଦ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏହାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ରାଜଯୋଗ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଇତ୍ୟାଦିର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏଭଳି ପରସ୍ପରକୁ ସାବଧାନ କରାଇ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ନିଜର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଏହି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ଭରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ରାମ ରାମ କହିଥାନ୍ତି, ରାମ ନାମର ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାରା ଦିନ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ କେବଳ ଜ୍ଞାନର କଥା ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କଠାରେ ସାରା ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ନା? ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ଭଗବାନ, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ମନେ ପକାଉଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛ। ତେବେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଇବା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ହିଁ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଯୋଗ କୁହାଯିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ନ ରହୁଛି, ତେବେ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦିଅ। ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ କରିଥିବା ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅଟ। ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା। ଏବେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଏତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ଭିତରେ ଥିଲା କି? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ତ କଣା ପଇସାର ପାଠପଢ଼ା ଥିଲା। ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଏହିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମକୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ସାକ୍ଷାତକାର ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଡେରି ହେବ ନାହିଁ।
ब्रह्मा बाबा को बहुत जल्दी जल्दी साक्षात्कार हो चलिला। अमुक अमुक राजा हेबे। अमुक अमुक राजा हेबे, एही भली ड्रेस हेबो। आरंभ समय रे तुम समस्तंकु बहुत साक्षात्कार हेउथिला, पुणी शेष समय रे बहुत हेबो, पुणी सबु किछि मने पड़िजिब। अच्छा, मिठे मिठे शिखिलाधि संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, भोजन करने समय रे परस्पर को बाबांकर स्मृति देवा सहित जोगयुक्त होई भोजन स्वीकार करने उचित। एकमात्र शिव बाबांक सहित ही प्रकृत स्नेह रखिबा उचित। 2 नंबर, यज्ञ सेवारे कठिन परिश्रम करने हेबो। बाबांकर संपूर्ण सहयोगी होई रहिबाकु हेबो। वरदान, अविनाशी प्राप्तिर आधार रे सर्वदा संपन्नतार अनुभवी होई प्रसन्न चित्त हुआ। संगम जुगरे डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति होइथाए। वर्तमान तुलना रे भविष्य किछि भी नुहे। सेथिपाई आपणकर गीत हेला, जो पाना था सो पालिया। एही समयर गायन हेउछि अप्राप्ति नहीं कोई ब्राह्मणों के खजानों में। एहा हेउछि अविनाशी प्राप्ति। एही प्राप्ति रे सर्वदा संपन्न होई रुह, ताहा हेले चाली चलणी ओ चेहरा रे सर्वदा प्रसन्नतार विशेषता देखा जिवो। किछि भी होई जाऊ सर्व प्राप्तिवान निजर प्रसन्नता छाड़ी पारिबो नाही। आजिर स्लोगन, परमात्मा स्नेहर अनुभवी हुआ, ताहा हेले कौनसी भी बाधा विघ्न आपणंकु अटकाई पारिबो नाही। ओम शांति। अव्यक्ति निरवता द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थितिर अनुभव कर। केही भी आपणंक समीप संपर्क रे आसिले अनुभव करंतु जे एमाने हेउछंती रुहानी अलौकिक। निजर पूर्वज पणियार स्मृति रे रही सबु आत्मा मानंकर पालना शांतिर शक्ति द्वारा कर। आपणंकर कर्तव्य हेला अशांतिर वायुमंडल रे आत्मा मानंकु शांतिर दान देई तांक पाखरे शांतिर सहन शक्तिर साहस भरिबा। सेथिपाई निजर वृत्ति द्वारा मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा कर। लाइट हाउस होई समस्तंको शांतिर आलोक प्रदान कर। समस्त गोप गोपी मानंक पाई मातेश्वरी जींकर हस्तलिखित स्नेहर स्मृति पत्र 1961। समस्त गोप गोपी मानंक प्रति बहुत बहुत याद प्यार। परवर्ती समाचार एही कि जे तुमे समस्ते निजर गृहस्थ व्यवहार रे रही पद्म फूल सदृश निज जीवन रे सफलता को प्राप्त करिबारे लागिछ ना। स्नेही गोप भाई माने तो सेवा को भल भावरे आग को बढ़ाइबार पुरुषार्थ रे लागी पड़िछंती ना। एहा तो बहुत भल कथा। शेषरे निजर परम पूज्य बाबांकर परिचय तो समस्तंको निश्चित मिलिबो। ए कथा तो जानिछ जे एही श्रेष्ठ प्राप्ति कोटिकरे केही जणको ही प्राप्त हेबो, किंतु एही भली फूल सदृश आत्मा माने तो निश्चित बाहरिबे ना। अच्छा, तेबे बहुत तीव्र गति रे सेवा को बढ़ाइबारे लागि जाओ। एही अविनाशी ज्ञान धन तो बहुत अमूल्य एवं असरंती, जहा कि बाबांक द्वारा समस्तंको प्राप्त हेउछि। केही जदि एही संपत्ति को प्राप्त करिने तेबे जन्म जन्मांतर पाई मालामाल होई जिवो। एहा एही भली अद्भुत जिनिस। तुमे सबु गोप गोपी या भाई भौणी माने अतीन्द्रिय सुखमय जीवनर अनुभव द्वारा निजर जीवन अतिबाहित करि चल। देख, मोर अति स्नेहर गोप गोपी माने एबे एही ब्राह्मण कुलर वृद्धि हेबारे ही समस्तंकर कल्याण रहिछि। ताहा परे पुणी ब्राह्मणरू देवता तो निश्चित हेबे।
ଯେପରି କେହି କେହି ନିଜର ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶୀ ହୋଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ବାପାର ସନ୍ତାନ ମନେ କରି ପବିତ୍ରତାର ଧାରଣାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତ ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହାକୁ ହିଁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଧାରଣାଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳବଂଶୀ କୁହାଯିବ। ଯେବେ କି ସିଏ ହିଁ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମର ପୁତ୍ର ହୋଇ ନିଜର ପବିତ୍ରତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ନ ନେବା? ଯାହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କୁହ ମୋର ସ୍ନେହୀ ଗୋପ ଗୋପୀମାନେ, ଏହିଭଳି ସହଜ ରହସ୍ୟକୁ ତ ତୁମେମାନେ ବୁଝି ଯାଇଛ ନା? ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମର୍ଜିବା ହେବା ପାଇଁ ଡରୁନାହଁ ତ? ଆଜିର ଏହି ପତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ନାମ ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ପତ୍ର ଭାବି ପଢ଼ିବ ବା ଶୁଣିବ ଏବଂ ଏହି ମାର ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ନାମ ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନାମ ସହିତ ଏହି ମାର ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ। ଆଚ୍ଛା, ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା ହିଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଏବେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନେବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଛୁଟି ନେଉଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।